Kapan dapat menikmati kesuksesan yang diberikan oleh Allah kalau di masa tuamu masih dipaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluargamu? Makanya sukseslah kalian di waktu mudamu agar dapat menikmati bahagia di masa tuamu. Didiklah diri ini untuk keras terhadap diri kita sendiri agar dunia ini lembek, lemah kepada kita. Mudah kita kendalikan dunia ini karena dunia ini ada di dalam genggaman kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين فولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat siwlillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana wa ja'alna fi qulubi 'ibadika wa a'izz عيونهم وجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا أولين يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا ممكن بلا مثل ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Maryam 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan jadilah pemikiran dan jadilah pengingat fil kitabi, bahwasanya di dalam kitab Al-Quran Maryamah ada kisah tentang Siti Maryam. Idin tabadat min ahliha, ketika Siti Maryam meninggalkan min ahliha, dari keluarga besarnya. Meninggalkan kemana? Makanan syarqiyah,
yaitu menuju suatu tempat sarkia yang berada di sebelah timur, yaitu tepatnya di Baitul Maqdis. Fattahal min dunihim hijaba, maka itu ia lakukan, ia ambil min dunihim, agar dari mereka hijaba, ada hijab, ada penutup, biar agar tidak terkontaminasi. Sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yunus Zakaria, dia juga berada di dalam tabir, di dalam hijab, untuk menjaga kesucian hatinya. Harus ditutup, apalagi seorang perempuan seperti Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini juga uzlah, juga mengasingkan dirinya untuk mengabdi kepada Allah, dan harusnya seperti itu. Rata-rata semua para nabi, para utusan pernah melakukan uzlah. Kalau bahasa sekarang tirakat, kalau bahasa sekarang bertapa, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga uzlah ke Gua Hira. Dan ingat, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad bukan di dalam masjid, bukan di dalam musola, bukan di dalam Masjidil Haram, bukan. Namun wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah tatkala Kanjeng Nabi uzlah di Gua Hira. Makanya temukan tempat uzlah kita, temukan, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar kita mendapatkan hudan dari Allah. Temukan tempat uzlah kita yang sebenarnya. Ternyata tempat uzlah kita yang sebenarnya berada di dalam goa, dan itu sudah diceritakan, dikisahkan oleh Shahibul Kahfi. Tentang keilmuannya, semangat untuk mengajinya diceritakan, dikisahkan oleh Kanjeng Nabi Musa tatkala berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir. Tentang pangkat jabatan kesuksesannya, kemudian dia memegang teguh syariat-syariatnya Allah, diceritakan, dikisahkan tentang Zulkarnain. Kemudian di awal surat Maryam diceritakan tentang ada seorang nabi yang sudah tua, rambutnya sudah beruban, badannya sudah lemah, istrinya mandul. Namun dia tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah, merasa kecewa tatkala berdoa kepada Allah, memohon untuk diberikan seorang anak. Kemudian diistijabah oleh Allah dalam umur yang sudah tua, dalam
badan yang sudah lemah, istri dalam keadaan mandul dan bisa saja sudah menupus saat itu, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Walaupun suaminya sudah tua renta, sudah lemah, istrinya sudah mandul, sudah menupus, namun kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Bahkan karena kesabarannya Kanjeng Nabi Zakaria diberi berita gembira oleh Allah bahwa dia akan mempunyai anak, dan nama anaknya adalah Yahya. Luar biasa. Allah di dalam surat Maryam ingin memperlihatkan kekuasaannya. Orang yang sudah tua, istrinya yang sudah menupus, kemudian mandul, ternyata bisa mempunyai anak, dan nama anaknya sudah disiapkan oleh Allah, yang mana nama itu belum pernah diberikan kepada siapapun, yaitu Yahya. Yahya inilah lambang kehidupan yang bermakna hidup dan yang menghidupkan syariat-syariat yang dibawa oleh ayahnya, yaitu Kanjeng Nabi Zakaria, yang menghidupkan iman-iman yang sudah mati, yang menghidupkan akal yang sudah bodoh, dihidupkan lambang kehidupan, yaitu Kanjeng Nabi Yahya. Dan ini dilanjutkan, ada suatu kisah seorang perempuan yang soleha yang bernama Siti Maryam. Jadi buat sebagai peringatan, sebagai pengingat bahwasanya kisah Siti Maryam ini berada di dalam kitab suci Al-Quran. Wadhkur fil kitab Maryam, dan ingat sebagai peringatan, sebagai pengingat bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran ada kisah tentang Siti Maryam, wanita yang soleha. Dia juga uzlah, meninggalkan keluarga besarnya di tempat yang berada di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian dia menghijab dirinya agar tidak terkontaminasi dari masyarakat sekitarnya. Uzlah. Kemudian tatkala dia uzlah, fa arsalna, maka mengutus siapa Allah ilaiha, atasnya, mengutus siapa Allah kepadanya, ruhana, yaitu ruh dari Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha, maka malaikat Jibril itu menyerupai laha, di hadapannya Siti Maryam basaron, yaitu berupa seorang laki-laki sawiyan, yang nyata, yang sehat, yang ganteng. Qalat, berkata Siti Maryam, ini sesungguhnya aku a'udhu
berlindung aku birrahman, dengan zat yang maha pengasih, mingkah dari engkau, in kunta taqiyya, jikalau engkau termasuk hamba yang taqiyya, yang bertakwa. Walaupun dia sudah uzlah, sudah mengasingkan diri dari keramaian, namun niatnya dari awal untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, didasari atas keimanan. Kemudian dia berdoa untuk berlindung kepada Zat yang maha pengasih, yang maha mencinta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata malaikat Jibril alaihissalam, innama, sesungguhnya aku hanyalah ana rasulu rabbik, diutus oleh Tuhan engkau, li'ahabalaki gulaman, untuk memberikan kepada engkau gulaman, anak laki-laki, zakiya, yang suci. Kanjeng Nabi Zakaria juga sama, diberi anak laki-laki yang juga suci. Siti Maryam juga sama, diberi anak laki-laki yang suci. Qalat, berkata Siti Maryam, anna yakunu li gulamun, sungguh bagaimana menjadikan aku gulamun, mempunyai seorang anak, walam yamsasni basarun, dan sedangkan tidak ada yang menyentuhku, basarun, manusia, walam aku bagian, dan tidaklah aku bagian, adalah seorang pelacur, menjual diri. Kaget Siti Maryam setelah mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam bahwa dirinya akan dikaruniai seorang anak yang suci. Kaget Siti Maryam, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan tidak ada satu orang pun yang menyentuhku, dan aku ini bukan seorang pelacur yang menjual diriku. Bertanya-tanya Siti Maryam, karena Siti Maryam ini adalah wanita yang soleha, yang menjaga kehormatannya. Qala, dawuh malaikat Jibril alaihissalam, kadzalik, demikianlah kalau Allah sudah berkehendak. Qala, berkata malaikat Jibril, rabbuki, Tuhan engkau wahai Siti Maryam, huwa alayya hayyinun, kejadian itu semua, alayya bagi Allah, bagiku, hayyinun, sangatlah mudah. Kalau Allah sudah berkehendak seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang perawan bisa mempunyai anak walaupun tanpa disentuh oleh laki-laki. Bagi Allah, rabbuki huwa alayya hayyinun, Tuhan engkau berkata wahai Siti Maryam, huwa alayya hayyinun, itu semua bagiku, hayyinun, adalah mudah, sangatlah mudah. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari
tidak sama kisah-kisah, peristiwa-peristiwa. Banyak perempuan yang hamil, tidak punya suami, kemudian melahirkan seorang anak. Jangan samakan dengan kisah Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah wanita yang suci, wanita yang solehah, yang menjaga kehormatannya. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Walaupun dia tidak mempunyai suami, dia bisa hamil dan mempunyai anak. Bagi Allah, huwa alayya hayyinun, itu semua bagi Allah hal yang sangat mudah. Lain halnya perempuan sekarang, tidak punya suami, hamil, kemudian punya anak. Itu bukan tanda-tanda kekuasaannya Allah, itu tanda-tanda kehancuran zaman. Melakukan hubungan suami istri di luar nikah, itulah sebuah aib, itulah perzinahan. Hal yang menjijikkan, jalan yang buruk dan menjijikkan. Hati-hati, kita berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita dihindarkan, dijauhkan dari perzinahan. Karena perzinahan itu adalah aib, jalan yang buruk dan menjijikkan, aib keluarga, ditutup-tutupi seperti apapun pasti tercium juga. Wala naj'alahu, dan menjadikan Siti Maryam ini, kisah Siti Maryam ini ayatan linnas, tanda-tanda ayat-ayatnya Allah bagi seluruh manusia. Wa rahmatan minna, dan sebuah rahmat minna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana amran maqdiya, dan ada urusan ini maqdiya, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah menjadi qada. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengaji, bisa paham terhadap ayat-ayatnya Allah. Kemudian kita minta kekuatan kepada Allah untuk bisa melakukan, melaksanakan ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah dalam kehidupan kita. Ini sudah qadanya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Fahamalathu, maka hamillah Siti Maryam, maka mengandunglah Siti Maryam. Fantabadat bihi, maka meninggalkan bihi dengan kandungannya makanan qosiyah, kepada suatu tempat qosiyah yang jauh, mengasingkan diri, tambah dalam lagi. Jadi keilmuan kita yang sudah kita pahami, kemudian kita praktekkan
dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan menambah kepemahamannya, keilmuannya yang belum dia ketahui sebelumnya. Jadi satu ilmu yang kita pahami, kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah kita pahami, kita kerjakan, maka Allah akan menambah ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Teruslah mengaji, pahami, lakukan, maka Allah akan memahamkan ilmu-ilmu yang lainnya. Asalkan kita harus bisa menghijab diri kita, berlindung kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha mencintai hambanya. Kita menghijab diri kita dari kemaksiatan itu karena Allah. Bentuk permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita agar hati kita tetap bersih, suci dari dosa dan noda. Hijab inilah yang dinamakan ilmu. Hijab inilah yang dinamakan iman. Kebaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah kita harus lakukan. Larangan yang dari Allah kita harus jauhi. Itulah bentuk hijab dalam kehidupan kita. Kalau dalam hal kebaikan kita lakukan, kalau dalam hal kemaksiatan kepada Allah kita harus jauhi dari kehidupan kita. Jadi satu ilmu yang kita pahami kemudian kita kerjakan, itu akan ditambah oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah, kita dimampukan satu ilmu untuk dapat mengerjakannya didasari atas keimanan kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan lainnya, kenikmatan dari ilmu-ilmu lainnya. Makanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Tandanya kita bersyukur melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tandanya kita bersyukur qiyamul lail, bangkit dari kebodohan. Qiyamul lail, bangkit dari kegelapan. Qiyamul lail, bangkit dari kezaliman, menuju ilmu, menuju petunjuk Allah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sholat tahajud. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, qiraatil Quran. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Itu tiap hari kita lakukan. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Itu semua melalui ilmu. Apa-apa itu melalui ilmu. Ilmu dan amal ada kaitannya. Ada 4 kategori yang berkaitan tentang ilmu dan amal.
Yang pertama, orang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang mempunyai ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, orang tidak punya ilmu dan mengamalkan. Dan yang keempat, orang tidak mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan. Jadi kalau kita tidak mempunyai ilmu tapi tetap maksa untuk mengamalkan, amalan-amalan kita akan tertolak oleh Allah. Makanya mengaji, kita mengaji mempunyai ilmu tapi kita tidak melaksanakan, berarti ilmu yang kita dapat tidak barokah. Orang tidak punya ilmu dan tidak melaksanakan, tidak mengamalkan, itu namanya bodoh. Jahlun murakabun, kebodohan yang sempurna. Sudah tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan. Makanya mengaji agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, mengaji agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ciri-cirinya ilmu yang barokah, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Makanya niatnya betul-betul diluruskan, diniatkan karena Allah, mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Allah. Kita terhadap diri dan keluarga jangan main-main. Kita diberi kesempatan oleh Allah, hidup ini luar biasa. Makanya kita diajari oleh Allah, oleh baginda Rasulullah untuk menjaga keluarga kita, menjaga diri kita sendiri, dan juga menjaga keluarga besar kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, jagalah keluargamu sendiri terlebih dahulu. Jaga jangan sampai dirimu, keluargamu masuk ke dalam neraka. Jangan sampai kehidupanmu seperti neraka karena ketidakpunyaan ilmu. Makanya mengaji, jangan biarkan diri ini tetap bodoh. Makanya mengaji, jangan biarkan diri ini dalam kegelapan. Makanya mengaji agar diri ini terbebas dari sifat-sifat kezaliman. Makanya mengaji agar hati ini terbebas, bersih dari penyakit hati. Kalau sudah hati kita sudah bersih, tidak ada penyakit, maka kebahagiaan pasti akan datang. Kebahagiaan tidak datang karena hati kita sedang berpenyakit. Makanya kehidupan kita sering sumpah, makanya kehidupan kita sering sedih, makanya kehidupan kita sering menderita, nestapa, banyak masalah. Ingat, waktu kita ini hanya sebentar. Dimulai dari masa kanak-kanak kita, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian renta,
kemudian mati. Sukses di waktu muda itu yang diharapkan oleh baginda Rasul. Makanya baginda Rasul mencontohkan untuk bekerja keras, untuk bekerja cerdas, untuk bekerja ikhlas. Dicontohkan oleh baginda Rasul. Bekerjalah di waktu muda, sukseslah di waktu muda, agar di waktu tua kita bisa menikmati kesuksesan yang diberikan oleh Allah. Makanya keraslah pada diri ini, didik keraslah diri ini untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi dunia, agar dunia lembek kepada kita, agar dunia lemah terhadap kita, sehingga dunia dengan mudah kita akan kendalikan. Makanya belajar dan belajar, bekerjalah yang ikhlas, yang cerdas, yang keras. Sukseslah di waktu mudamu agar dapat menikmati hasil kebahagiaan di masa tuamu. Jangan sampai kita sudah tua, kita masih dijadikan sapi kerapan, dipaksa untuk tetap bekerja keras. Badan ini kalau sudah tua sudah capek, badan ini kalau sudah tua sudah lemah, pemikiran ini kalau sudah tua juga sudah lemah. Jangan dipaksa dijadikan sapi untuk terus bekerja dan bekerja. Kapan dapat menikmati hasil dari jerih payahnya? Kapan dapat menikmati kesuksesan yang diberikan oleh Allah kalau di masa tuamu masih dipaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluargamu? Makanya sukseslah kalian di waktu mudamu agar dapat menikmati bahagia di masa tuamu. Didiklah diri ini untuk keras terhadap diri kita sendiri, agar dunia ini lembek, lemah kepada kita. Mudah kita kendalikan dunia ini, karena dunia ini ada di dalam genggaman kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.